Hello students, your fifth lesson India Forest Resources. First to forest meaning ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Forest is nothing but a large land covered with trees and undergrowth. Trees ಮರಗಳು ಮತ್ತು undergrowth is nothing but small plant, shrub ಅಥವಾ herb ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ in a large area, thousands of acres together ಇದ್ರೆ we call it as forest. Forest ಇಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ we get commercial value. ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ not only provide food and shelter for animals or humans, it also provide timber, wood ಕೊಡುತ್ತೆ, and some medicines, ayurvedic medicines are from the forest. So and also the skin, that is your leather, we get it from the forest. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಎಂಟಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಗಾಡ್ ಮೇಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ finest thing we can understand that India is a dependent on forest for natural resources. Not only India, many countries, but India dalli we believe in the forest as it provides natural resources. ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಟಿಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಏನಿದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಕಾಟನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ರಬ್ಬರ್, ಗ್ಲೂ, everything we get it from forest. And it also provide fodder for livestock and employment opportunities for the people. Fodder for livestock, we get fodder is nothing but food for the animals, sheep or any animal. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನಿಮಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಹೌ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಚಾಪಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಮರನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜಾಬ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಈವನ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ some more benefits. What are they? It preserve physical features. We get some physical features: check soil erosion, control floods, regulate flow of rivers. Forest prevent desertification, improve the soil fertility, make the climate equable and maintain ecological balance. They provide shelter to wildlife. Forest ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, trees have roots and roots hold the soil tight. So roots are holding the soil tight ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ is prevented. Floods are avoided. Rivers of flow in a proper way. ಈಗ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮೋರ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, more happy the human will be. And also it provide shelter to wildlife and maintain the ecological balance. Ecological balance is very important for human. You might have studied in your science. Imbalance ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if we cut more trees or if there is a forest fire, it directly affect ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ನೌ. ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, scrub forest and grassland, desert vegetation, mountain forest, mangrove forest. So you have to buy it all the 6. The tropical evergreen forest.
rainfall more than 250 idre if centimeter, if rainfall is more than 250 centimeter, we call that as tropical evergreen forest. So where and all we can find this is Western Ghats, hills of northeastern of Assam, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Manipura and Andaman Islands. If rainfall is more than 250 centimeter, we call that as tropical evergreen forest. ಯಾಕೆ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಇಯರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೀವ್ಸ್ನ ಶೆಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿದರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೀವ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಟ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಟ್ಟ. ಇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಬುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್. ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡೆನ್ಸ್ ಟ್ರೀ, ದೇ ಗ್ರೋ ಟು ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಹೈಟ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಶೆಡ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದರೆ ಟೀಕ್, ರೋಸ್ವುಡ್, ಎಬೋನಿ, ಮ್ಯಾಗೋನಿ, ಗುಜ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಂಪಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಯೋರ್ ಸೋಫಾ, ಡೋರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀಸ್. Next is about deciduous forest. Rainfall is in between 100 and 200. Rainfall ಏನಾದರೂ 100 ಮತ್ತು 200 ಸೆಂಟಿಮೀಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, in between 100 and 200, we call that as tropical deciduous forest. ಎಲ್ಲಿ we can find this forest are Western Ghats including Maharashtra, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Chota Nagpur Plateau, foothills of Himalayas, parts of Odisha, West Bengal. ಅಲ್ಲಿ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯ ಲೋವರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ ದೇರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಯಾವಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, the trees in this forest shed leaves during spring and early summer, hence they are known as monsoon forest. The important trees are teak, sal, sandalwood, kusum, kanju, myrobalan, cypress, mango, neem, tamarind, etc. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸು ಲೀವ್ಸ್ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲೀವ್ಸ್ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್. ಇನ್ನೇನು ಸಮ್ಮರ್ ಶುರು ಆಗೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಸಮ್ಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಏನಿದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಿಕಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಸೀಸನಲ್ ಚೇಂಜ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ವಿಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ some seasonal change, then the leaves will fall. So we call it as monsoon forest. Especially during spring ಮತ್ತೆ early summer alle leaves will fall down or they shed. Examples you have to remember. Again, all these trees are used for your furniture as well as for your consumption, like neem, tamarind, mango and even sandalwood are used for consumption. ಅಂದರೆ human will eat it. Next is about scrub forest and grassland forest. ರೈನ್ಫಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ 60 to 100 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಥಾರ್ನಿ ಟ್ರೀಸ್, ಬುಷಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಆಫ್ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್.
Grasslands are mainly found in eastern Rajasthan, Punjab, parts of western Ghats and Cardamom Hills. If the rainfall is 60 to 100 centimeter, we call it as scrub forest. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಥಿಕ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಹೈಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥಾರ್ನಿ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ, ಬುಷಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬುಷಿ. And where and all we can find is Thar desert, fringes of Thar desert, which means it's end part of Thar desert, and eastern Rajasthan, Punjab, western Ghats and Cardamom hills in the south. Next is about desert vegetation. Rainfall ಅಲ್ಲಿ 10 to 50 centimeter ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ we call it as desert vegetation. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ we can find desert vegetation is Punjab, Haryana, Rajasthan, Deccan Plateau. Since there is less rainfall ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ರೇರ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಯೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರೀಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅವೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್. ಥಾರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎವಾಪ್ರೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ನೀಡ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆಗ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ವೆಜಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾರ್ನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಜನ್, ಕಾಯರ್, ಕೋಲ್ಕೋ, ಬಾಬುಲ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಾಯ್, ಕೇಜ್ರಾ trees are found here. Next is about the mountain forest. The trees which grow on the slopes of mountain we call it as slope mele beliyo trees na we call it as mountain forest. They occur in Himalayas and small extent in Nilgiri hills. Mountain forest ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ನೋಡೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಮಾಲಯಸಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಸಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಇನ್ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇರಿಯಿಂಗ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ oak, chestnut, ash, beech, pine, cedar, spruce, fir, deodar and walnut. All these trees are used, majority are used for furniture as well as for medicinal purpose. Next is about the mangrove forest. The forest which are found in wet marshy areas in river delta along with coast washed by tides. ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ಲೂ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. Which are the trees? Rhizophora, canes, screw palm, palms, sundari, etc. The tree trunks are supported by number of stilt-like roots which are submerged under water. The roots are like big roots. You can see in the picture how the roots are submerged in under the water. This palm tree is also used for your medicinal purpose as well as to make baskets and etc. Next is about distribution of forest. Total forest in India is 7.74 lakh kilometers square, and for about 23.6 of total geographical area of country.
ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ 100%, ಈ 100%ಅಲ್ಲಿ 23.6% ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಬಿಲೋ 33.3% recommended by National Forest Policy Resolution of 1952. Even it is below world's average 29.5%. So we have some forest policy committee. They have said one resolution. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ 100%ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 33.3% ಅಷ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದು 23.6% ಮಾತ್ರ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ 1952 ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು 33.3% ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋದು 23.6%. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಹೇಳಿರೋದು 29.5, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 23.6. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಈವನ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. So 60% of forest is in Himalayas and peninsula hills or plateau, and 20% in northern plains. 60% is Himalayas ಮತ್ತು peninsula plains ಅಥವಾ hills ಅಲ್ಲಿದೆ. in 20% ಬಂದು northern plains ಅಲ್ಲಿ we can see the forest. So which state has more forest area ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್, and less forest area is Goa. Since Goa is a small state, even the forest area in Goa is very less. ಗೋವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಏನಿದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ನೀಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಏನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, industrialization, urbanization, overgrazing, forest fire, etc. are the main causes for destruction of forest. So these and all reasons ಯಾಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಏನಿದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಫೈರ್. ಹೇಗೆ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಕೇಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್. ಈ ಲೈಟ್ನಿಂಗಿಂದ ಕೂಡ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕಾಲಜಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿ ವೆದರ್ ಏನಾರು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಫೈರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೀಗೆ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದರೂ the whole forest occurs together, forest will get burned and turned into ashes. Forest trees ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ which are living on the land, or the monkeys which are living on the tree, birds, all these animals will die due to the forest fire. and ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಇಂದ we cannot escape. ಅಂದರೆ we cannot call fire engine very easily. It is because you have to take water via helicopters. This is a very risky job. Helicopters ಮೂಲಕ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ನ we have to bring it down. So this is one of the toughest job. Now let us know the meaning of conservation of forest. The prevention of destruction, over exploitation of forest and its management is called
ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಹೇಗಂದರೆ ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಸಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಏನಿದೆ ಎನ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ, in India we have still tribe people. Those people, what they do, they cut down the trees, they start putting up the tents and then they start living there. ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ the food, they will go to another place, again they will stay, again they will start living a new life. Tribe people alde, there are some people who are dependent on forest only for getting the raw materials. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ದೇ ಗೋ ಟು ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ದೇ ಟೇಕ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಡೌನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎನ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸಸ್ನ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಫ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಟ್ರೀಸ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ to other person, that we call it as illegal. Scientific cutting of trees, legislation to check deforestation. We should also know about how to cutting the out, like a proper way of cutting the trees we should know. And also deforestation agdirange rules na we have to make it strong. ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ನ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೀಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಟಿ ಆರ್ ವಿಲೇಜ್ ಪೀಪಲ್, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್. Wildlife sanctuary is a place meant for providing protection to wildlife. It's an area where killing and capturing any species of animals is prohibited except under the orders of competent authority. There are about 523 wildlife sanctuaries in India. The important wildlife sanctuaries are Annamalai, Madumalai, Dandeli, Bhadra, Talakaveri, Biharis, Periyar, Nagarjuna Sagar, Bharatpur, Ranthambore, Manas, Jalda, Para. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 523 ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಯಾಂಚುರೀಸಲ್ಲಿ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹಂಟ್, ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಡೂ ಹಂಟಿಂಗ್, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್. ಇಫ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ವಿತ್ ಅ ಅನಿಮಲ್, ಈಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಟಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೂಲ್ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. Again, you have to remember some of the example. Annamalai, Madumalai, Dandeli, Bhadra, Talakaveri, Periyar, Nagarjuna Sagar, Bharatpur, Ranthambore, Manas, Jaldapura, etc. National parks. This is also similar like wildlife sanctuary to protect animals and to preserve the natural beauty. National parks na government built ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ research can be done and people can go as a tourist. People can see animals which are kept in the national park. ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ and agricultural activity is not allowed. There are 99 national parks. Two things you have to remember in national
parks. That is, there are 99 national parks in India, and in this national parks there is grazing is not allowed and agricultural activity is not allowed. Next, we have to remember some of the examples: Kaziranga, Sundarbans, Corbett, Gir, Kanha, Bandipur, Bannerghatta, Nagarhole, Sarsika, Dudhwa, Tadoba. So you can see in the pictures, Kaziranga is famous for hippopotamus. Sundarbans, Corbett is for your tiger. Gir for lions. And ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಉತ್ತರಾಖಂಡಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ conservation, research, education and local involvement. We have to conserve, research ki kuda allow with education and local involvement. Your local involvement is nothing but a common people interacting with the government or the forest. In India there are 18 biospheres. The examples are Nilgiri, Nana Devi, Nokrek, Manas, Great Nicobar, Gulf of Mannar, Sundarbans, Simlipal, Kanchenjunga, Panchmarai, Agastyamalai, Dibru, Saikova, Dihang, Dibang, etc. You can see in the map where and all these places are located. You have to remember only little things in this lesson. Which are they? Let us revise from first. Definition of forest. Forest definition ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ you have to keep it in your memorize it well. Types of forest. There are 6 types of forest: tropical, evergreen, tropical deciduous, mangrove, desert, scrub forest and grassland, and mountain forest. Then with the rainfall you have to remember, greater than 250 idre tropical evergreen, 100 to 200 idre tropical deciduous, 60 to 100 idre scrub forest, 10 to 50 centimeters idre vegetation, that is desert vegetation. If the forest grows on slopes of mountain, then we call it as mountain forest. Forest ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾಸ್. ಡೆಲ್ಟಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ 223.6%. It covers about 7.74 lakh kilometer square. Next you have to remember conservation. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಮೆಷರ್ಸ್ ಏನು, the meaning of conservation of forest. Then you have to remember measures, all the 10 measures you have to remember. Next is about the wildlife sanctuary and national parks. 523 wildlife sanctuaries, and with 2 or 3 examples you have to remember. Any easy names you have to remember. National parks 99 ಇದೆ, again you have to remember with 2 or 3 examples. Biospheres, objective you have to remember: conservation, research, education and involvement. There are 18 biospheres. This is about your lesson, and this completes your lesson.